Students, let us start this class with your poem on children. In the last class, we have completed two dear, your second lesson. Now, today, this class is about your poem on children. On children, this poem is written by Khalil Gibran. Here, Khalil Gibran is a poem collection is The Prophet. The Prophet. Collection of poems. The Prophet. This poem is selected from this collection of poems of The Prophet. ಈ poem on children. On children means about children. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈ poem ಬರೆದಿರೋರು ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ಇವರ ಪದ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಪದ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತೇಳಿ. Now here, what do you see in the poem? First, you look at the picture of the poem on children. There is a picture, birds, the parent bird, it is feeding the small ones. ನೋಡಿ, ಆ ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So that is what Khalil Gibran says in the poem. In the poem we see children, in the poem we see parents. In our society, in our Indian society, what do we see? The parents. The parents, what do? They look after the children. They take care of the children. How long? Until they become independent in their life, until they grow up. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯೋ ತನಕ, ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲೈಫ್, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ and have expectations. They want the children to be like this or like that. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. The parents, they fight a lot to take care of their children. Now come to the poem. Here I give you one reading. I give you one slow reading of the poem. You follow it and you have to read it 3 or 4 times. And a woman who held a babe against her bosom and said, "Speak to us of children." And he said, "Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for
their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward, nor tarries with yesterday. You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. Now you see in the poem, he. Who is this he? He. He refers to the speaker of the poem. Who is the speaker of the poem? Speaker ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Here in the poem, the speaker is prophet. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಹಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಫೆಟ್. ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಪದೇ ಯು ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್? ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ they ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದೇ ಅಂತ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. They refers to children. Who are in the poem? One is first one he. He refers to prophet, the speaker of the poem. Then you refers to parents, and they refers to children. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ದೇ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೋಯಮನ್ನು. and you see some in the beginning of the poem ಅಲ್ಲಿ ನಾವು and word ಬರಲ್ಲ. and ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಏನೋ ಆಗಲೇ ಮೊದಲು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು and ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. and a woman who held a babe against her bosom. Here is a woman. Who is this woman? You take this woman as a mother. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಎ ವುಮನ್ ಅಂತ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. She held a babe against her bosom, a babe. You see this babe means baby. ಮಗು, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, 6 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನ ಬೇಬನ್ನ. ಬೋಸಮ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಬೋಸಮ್ ಎದೆ, ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಮಗುನ ಹೀಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಳೆ, ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. And a woman who held a babe against her bosom. Here you get two questions. Who in the poem? What on children? In the poem on children, who held a babe against her bosom? Answer is a woman.
You can reverse this question. What did the woman hold against her bosom? A babe. Answer is a babe. And said, speak of children. Speak to us of children. What does that mother ask the prophet? A prophet ಆ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್? ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್? ನಮ್ಮ ಮಗು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಯು ಸಿ ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮದರ್. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಮಗು ಇನ್ನೂ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಮಗು, ಅದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಮಗು. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ತಾಯಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಗಂಡಾಂತರ ಇದೆಯಾ, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ he said, I told you, he refers to the prophet. He said, your children are not your children. What does the prophet say? Your children are not your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. Your children are not your children, just not only your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, they are the sons and daughters of life's longing for itself. Who are they then? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಯಾರು? ಬರೀ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಅವರು? They are the sons, they are the daughters of this long life. They have many roles to play. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, they are the sons, they are the daughters of this long life. ಈ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 60, 70, 80 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾರೆ. ದೇ ಮೀಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಭೇಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ದ ಹೋಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ they are in, so they have to respond to that atmosphere. ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬರೀ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ಮಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಾಗರಿಕರು ಆಗ್ತೀರಾ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್, ಬರೀ ಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಡೀ 70 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್. ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಎಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ they have come from you. ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೋರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವೇ. ಆದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇರ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ನೀವು ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬರೀ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಾರಣವೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಚಾರ ನೀವು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಸೇಸ್, ಯಸ್, the children they have come from parents but not completely from the parents. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜ, ಬೆಳೆದಿರೋದು ನಿಜನೇ. ಆದರೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಪಾತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. and though they are with you yet they belong not to you. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಸಿ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯು. ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೇ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೀ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಪಡೋಲ್ಲ. Though they are with you, but they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts. You may give your love. Parents, you give your love to your children, but not force your thoughts on your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಆದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯು ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಲವ್. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಆಲೋಚನೆಗಳಂದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಹೀಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲವ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರು ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು, ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ನೀವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಅಪ್ಪ ಹೇಳೋದೇ ಸರಿ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋದೇ ಸರಿ, ಅವ್ರ ದಾರಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ PUಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಅಂತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಅದರ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್.
ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಏಜ್ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದೇ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ನನಗಿದಿಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್, ದೇಹ, ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೀವು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅವರುಗಳಂದರೆ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ, ಮನಸ್ಸು. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ದ ಮೈಂಡ್, ದ ಸೋಲ್, ಇಟ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಡ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಅವರು ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ, ಟುಮಾರೋ ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಸಚ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಯು ನೆವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನೀವೇ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವೇ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯು ಗಿವ್ ಲವ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪದ್ಯವನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪೊಯಮನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಯು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ they ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. they ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಹಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು? ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಡ್ ಎ ಬೇಬ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಬೋಸಮ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್? ಯಾರು ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ವುಮನ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ವುಮನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಬೋಸಮ್? ತಾಯಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ? ತಾಯಿ ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಬ್. ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹೂ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಟು ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲವ್. What should not the parents give to their children? Answer, thoughts. Why should not the parents force their thoughts on their children? Because the children have their own thoughts. ಯಾಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್,
Where do the souls of the children dwell? Where do the souls of the children dwell? ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? In the house of tomorrow. They think about tomorrow. And even the parents, they cannot imagine what is in the mind of children. What do our children think? ನಾವೇ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು, ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದೇ ಒಂದು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು, ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಿರೋದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ changes we see in the growth of children. Yes, so my students, I stop here half of the poem. In the next class, in the second class, let us complete this poem on children. ಸೊ ಈ ಪೊಯಮನ್ನು 3-4 ಸರಿ ನೀವು ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಾಯಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಲೆಂತಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೊಯಮ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ, ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.